Okay, right. So today we'll see thermodynamic relations. Yeah, this is the next unit, right? So we are starting this today, right? இது ரொம்ப ஈஸி தான். நீ ஆல்ரெடி உன்னோட ஸ்கூலிங் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்ப. இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த லாஸ் எல்லாமே உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அண்ட் இட் ஹேஸ் அரௌண்ட் சம் 5 to 6 derivations. That's it. The entire unit basic definitions which you already studied in your schoolings, right? And derivations. Okay, so this is all in thermodynamic relations. Okay, first of all, yes, ideal gas. Have we heard the term ideal gas before? Yes. Yeah, first we'll see what is ideal gas. Okay, so ideal gas nu solluvom அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா molecular yeah, there is no molecular intermolecular forces of attraction generally. You know, if we say if we take a container of some gas, அதோட molecules இருக்கு, right? ஸோ அந்த மாலிகுல்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம், ரைட்? ஸோ அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஐடியல் கேஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, அதே மாதிரி இது கேஸ் லா, இட் வில் ஃபாலோ தி gas law at all ranges of pressure and temperature. So ideal gas ரெண்டு assumptions கொண்டு வரோம். ஒன்று வந்து there is no intermolecular attraction. Okay, then இன்னொன்று வந்து the molecule the gas law at all ranges of pressure. Okay, okay. Okay, sorry, I just got some network issues. Okay, now it's resolved. Yeah, so ideal gas ஓட general two assumptions என்னன்னு பார்த்தோம்னா, okay, right? So molecular interaction force கிடையாது. சப்போஸ் ஒரு H2O மாலிகுல் எடுத்துக்கிறேன், தென் இன்னொரு H2O மாலிகுல் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இன்டர்மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். ஓகே, so that is the first assumption. And second assumption, it follows the gas laws, all the gas law. You might have studied so many gas laws, right? என்னென்ன லாஸ்லாம் நமக்கு தெரியும், சார்லஸ் லா, பாயில்ஸ் லா, ரைட், அமகட்ஸ் லா, அது மாதிரி லாலாம் பார்த்துருப்பேன். ஸோ அந்த லாஸ் எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர்லையும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ரைட். அண்ட் நமக்கு தெரியும் ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஐடியல் கேஸ்.
state equation. What is the state equation? PV equal to mRT அப்படின்னு சொல்லுவோம். So here P is absolute pressure and volume, and this is temperature. It will be in Kelvin, right? Yes. And this is mass. Unit of mass will be in kilogram, right? And this is gas constant. Gas constant. So gas constant is nothing but universal gas constant divided by molecular weight of the gas. Weight of the gas, right? Yes. So these things you already know and we already discussed, right? Yes. And yes. So this is state equation. And in the equation வேற மாதிரி கூட சொல்லலாம். PV into number of molecules into R bar T அப்படின்னு சொல்லலாம். This is just number of molecules. How we get number of molecules? Number of molecules equal to mass divided by molecular weight. Right? You see? Yeah, I'm writing here. PV equal to, in terms of mass la சொன்னோம்னா R bar divided by molecular weight into temperature, right? இதுதான் ஜெனரல். ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா மாலிகுலர் வெயிட்டால் நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம், ரைட்? எஸ். ஸோ திஸ் மாஸ் பை மாலிகுலர் வெயிட் இருக்கு இல்லையா, மாஸ் பை மாலிகுலர் வெயிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ் அ கண்டெய்னர், ரைட்? ஸோ அதில் அந்த கண்டெய்னரோட டோட்டல் மாஸ், கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய கேஸோட டோட்டல் மாஸ் நமக்கு தெரியும். ஓகே, ரைட். அண்ட் சப்போஸ் ஒரு மாலிகுலோட மாலிகுலர் வெயிட் தெரியும் நமக்கு, மாலிகுலர் மாஸ் ஆர் மாலிகுலர் வெயிட் தெரியும். இப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ், ரைட்? ஸோ டோட்டல் மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட், மாலிகுலர் மாஸ். Okay, right? So yeah, we can write this equation in terms of n also, that is number of moles. Number of moles use பண்றோம் அப்படின்னா we have to use universal gas constant. What is universal gas constant value? Does anyone know universal gas constant value? Type your answer in the chat box if you know the universal gas constant value. Any idea? Yeah, good. 8.314. Good. So what is the R for air? R bar is 8.314 kilojoule by kilogram mole Kelvin. So R for air. R or R சொல்லிருக்கும், we found, right? In our previous classes. Do you remember? R. That is R bar divided by, yes, molecular weight of air. So that is 0.287. Correct. Kilojoule by kilogram Kelvin. So that is R of air. So how we got that? We got it from, yeah, we found molecular weight of air. Molecular weight of air. So that is 0.78 times of nitrogen molecular weight. That's 0.21 times of oxygen molecules. Maybe take this as 79. So total 21% oxygen இருக்கு and 78 or 79% nitrogen இருக்கு. So இதை வச்சு we found the molecular weight of air first. Molecular weight of air we got. Then to find gas constant of air, we divided this universal gas constant by molecular weight of air. Okay, suppose இப்போ R for H2, hydrogen வேணும்னாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். R for oxygen alone வேணும், ஆக்சிஜனுக்கு மட்டும் எவ்வளோ R அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். And R for nitrogen alone we can find. See, shall we find R for nitrogen? So it will be, yeah, 8.314 divided by molecular weight of
nitrogen molecule, right? How much molecular weight? Nitrogen, okay. Single nitrogen ke evlo molecular weight? The hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. So it is at 7th place, right? Yes. So 7. So molecular mass is 14. For single molecule, yeah, for single atom it is 14. For a molecule it is 28, right? So 8.314 divided by 28. So this is R value for nitrogen, right? You got it? Is it clear? Similarly, you can find R value for any gas, okay, or any gas mixture like we found for air. Airல வந்து mixture தானே அது. R of airங்கிறது R of N2 0.72 times of 0.79 times of plus 0.21 times of oxygen. You can find by using the relation, partial fraction relation, right? So mixture க்கு கண்டுபிடிக்கலாம், individual gas க்கு நம்ம air கண்டுபிடிக்கலாம். Is it clear? R. Okay, right? So that is yeah, that is small things about R. So equation of state is Pp equal to mRT, right? You should remember that. And in the place of m we can use number of molecules also, but the equation will change, right? Yes, how it will change? Pv equal to number of molecules into universal gas constant into temperature. You can use this formula also if it needed, right? Yes. Okay. For this ideal gas, ideal gas for this ideal gas, the Cp, Cv and internal energy H இதெல்லாம் only depends on temperature அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அதாவது function of temperature. Temperature இருக்கு அப்படின்னா மேபி இதை பொறுத்து வேரி ஆகும். Cp plot மேபி இப்படி இருக்கும் Cp and Cv இப்படி இருக்கும், something like. So இது எல்லாமே only function of temperature மட்டும் சொல்றாங்க. அதே perfect gasனு ஒன்று சொல்லுவாங்க, perfect gas, ரைட்? இப்போ Cp பார்த்தோம்னா வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். வாட்டர் 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும்போது அதோட Cp வந்து some 4.18. அதே 60 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும்போது 4.13, right? So it will change like this. Cp will be dependent on the temperature, okay? But if I assume that as the perfect gas, so the Cp Cv order value constant, always constant. It is not a function of temperature or pressure, anything. எதை பொறுத்தும் கிடையாது, எப்பவுமே constant. Perfect gas அப்படின்னா அதே ideal gasக்கு we are considering this values Cp, Cv, internal energy and enthalpy are function of temperature alone. What is Cp? What is Cv? Do you remember? Cp, Cv. What is Cp? Just type your answer or unmute yourself and answer me. What is Cp? What is Cv? At least do you remember the Cp, Cv value for air? Yeah, Cp is 1.005 and Cv how much? What is that? What is Cp? What is the term? This is specific heat at constant pressure. This is specific heat at constant volume, right? We have discussed, right? So Cp எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? We have a air இருக்கு நமக்கு, air of 1 kilogram, right? இதை நான் ஹீட் பண்றேன். Initially இதோட temperature 30 degree Celsius. I want to increase the temperature by 1 degree. 31க்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ எவ்வளவு ஹீட் நான் கொடுக்கணும், எத்தனை ஜூல் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்கணும்? That is nothing but specific heat. So this is happening at constant pressure. So we are blocking the volume change.
சரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், ரைட். வால்யூமை சேஞ்ச் பண்ண விடாம நம்ம ஹீட் பண்றோம். அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது 1 டிகிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸ்க்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். யா, அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல, ரைட், வில் ஹீட் and pressure will be maintained constant. It will increase, the volume will be increased, so pressure will be maintained constant. அந்த டைம்ல எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுது to increase the temperature by 1 degree, 30ல இருந்து 31க்கு போனோம்னா எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது? That is nothing but specific heat at constant pressure, right? Just don't forget these things. These are all basics for you, right? Now, yeah, real gas. We'll discuss about real gas. For real gas, Cp, Cv, your internal energy and enthalpy, இது எல்லாமே function of temperature மற்றும் pressure ரெண்டுத்தை பொறுத்துமே இருக்கும். ஓகே, ரைட். இந்த ரியல் கேஸஸோட ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் வாண்டர் வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி வாண்டர் வால்ஸ் ஈக்குவேஷன். ரியல் கேஸஸோட பிஹேவியர் குறிப்பிடுறதுக்காக வாண்டர் வால்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காரு. தட் இஸ் P plus A by V square into V minus P equal to R into T. You see here comes 2 extra constants. So yeah, உனக்கு P என்னன்னு தெரியும், ப்ரெஷர், அண்ட் Vங்கிறது வால்யூம், அண்ட் R கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், and T temperature, right? So ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா காம்பனன்ட்ஸ் வருது. A and B are constants, van der Waals constants, right? Okay, so A எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா to compensate for molecular force of attraction. See, ideal gasல intermolecular force of attraction இல்லைன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம். பட் ரியல் கேஸ்ல பார்த்தோம்னா ஒரு மாலிகுல்ஸ் ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஏங்கிற கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, தென் பிங்கிறது எது கொண்டு வந்ததுன்னா டு காம்பன்சேட் மாலிகுலர் வால்யூம். Right, so what is that A and B? You see, இப்போ this is molecules, right? Molecules inside a container. Molecules எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், நிறைய gas molecules இருக்கு. Okay, right? So in our first class we discussed that how we sense the pressure. இப்போ இங்க இருக்கிற molecules வந்து இந்த இடத்துல ஹீட் பண்ணும். இந்த ஹீட் பண்ணும்போது போரான் கார்ஜ் இருக்கும். இந்த போரான் கார்ஜ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறதுனால we are getting a reading. See, நான் மேலே கை வச்சேன் அப்படின்னா எவ்வளோ மாலிகுல்ஸ் ஹீட் பண்ணுது அப்படின்றத வச்சு I know the ப்ரெஷர் எனக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும், எவ்வளோ ப்ரெஷர் நான் சொல்லுவேன். பட் இந்த டைம்ல யா சின்ஸ் இப்போ மாலிகுல்ஸோட அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லை, இப்போ சப்போஸ் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன், யா வால் சர்ஃபேஸ், இப்போ மாலிகுல்ஸ் வந்து இதை ஹீட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியல் கேஸ்ல என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த மாலிகுலை பின்னாடி சைட்ல இருந்து எந்த மாலிகுலும் அட்ராக்ட் பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன். பேக் சைட்ல இருந்து எந்த மாலிகுலும் அட்ராக்ட் பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம். அப்படி வச்சு கொண்டு வந்தது தான் PV ஈக்குவல் டு MRT. ஓகே, சப்போஸ் அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸையும் நம்ம கவுண்டர்ல எடுத்துட்டோம். இந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ல என்ன ஆகுது, பின்னாடி பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால நம்மளோட சர்ஃபேஸ்க்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து குறையுது, சர்ஃபேஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து குறையுது. ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த P plus A by V square. ஆக்சுவலா இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும் சப்போஸ் அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா, நெக்லிஜிபிள்னா. அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸை சேர்த்ததுனால இதுதான் ப்ரெஷர் P plus A by V square. This will be higher, right?
ஏன்னா அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு நம்ம கையை வந்து அது ஹீட் பண்ணுது, ரைட்? அண்ட் சிமிலர்லி செகண்ட் வந்து பின்றது என்னன்னா, இப்போ இது வந்து கேஸ், நம்மளோட நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சிலிண்டர் வருது, கரெக்டா? நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சிலிண்டர் வருது, கேஸ் சிலிண்டர் வருதுல, எல்பிஜி. அதுல மேபி அதுல என்னென்ன கேஸ் இருக்கு தெரியுமா? ப்ரொபேன், ஐ திங்க் ப்ரொபேன் அண்ட் பியூட்டேன். ப்ரொபேன் அண்ட் பியூட்டேன் இருக்கு. இப்போ ப்ரொபேன் பியூட்டேன் ஏர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாலிகூல்ஸ் இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஃபில் ஆயிருக்கு. மேபி சம் 25 மெகா பாஸ்கல்ல வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு வீட்டுக்கு வர சிலிண்டர், ரைட்? இப்போ இந்த மாலிகூல்ஸோட வால்யூம் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் கவர் சம் போர்ஷன். இப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் நான் எடுத்தேன்னா கேஸ் மாலிகூல்ஸ் தானே, இட் வில் கவர் அரௌண்ட் திஸ் ஏரியா. இந்த ஏரியா தான் கவர் பண்ணும், ரைட்? இப்போ நம்ம பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டின்னு கொண்டு வரப்போ, பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டின்னு கொண்டு வந்தப்போ இந்த வால்யூம் வந்து கேஸோட வால்யூம், ரைட்? ஸோ அதுல இந்த மாலிகுலோட வால்யூம் வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டோம், மாலிகுல்ஸோட வால்யூமை இக்னோர் பண்ணிட்டோம், ரைட்? சப்போஸ் அந்த மாலிகுல்ஸ்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம் இருக்குது அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா you have to take that into account. ஸோ அப்போ இப்போ வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி மைனஸ் பின்னு சொல்றாங்க, ஏன்னா இது வந்து அந்த மாலிகுல்ஸோட வால்யூமை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம ரியல் கேஸ்க்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா பி பிளஸ் ஏ பை வி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வி மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஆர்டி. ஸோ யூ கேன் சர்ச் திஸ் ஏ அண்ட் பி வேல்யூ இன் கூகுள் ஆர் எனி டெக்ஸ்ட் புக், யூ கேன் கெட் இட். ஏ அண்ட் பி எல்லா கேஸ்க்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு, இல்ல சேம் வேல்யூ ஃபார் ஆல் தி கேசஸ், ரைட்? ஏ அண்ட் பி. ஏ எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? யூ வில் கெட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஏ இஸ் ஃபார் டு காம்பன்சேட் intermolecular force of attraction, and B is to compensate molecular volume. Okay, are you able to follow? Is it clear? Type C if you got it. Okay, this is simple only, no problem, right? Yeah, I'll share the material, you'll see again, you'll get it. The next one is Avogadro's law. Avogadro law, have you heard? கேள்விப்பட்டிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி Avogadro law யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா என்னன்ட்டு? Avogadro's law, Avogadro's law, இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் எஸ் டைப் பண்ண கேள்விப்பட்டிருந்தேன்னா, இல்லை நோ டைப் பண்ண. எஸ். ஸோ என்னன்ட்டு ஞாபகம் இருக்கா? Avogadro law, Avogadro number, right? But what is the law? What is the law says? Do you remember what it says? It says that equal volumes of all gases at same temperature and pressure have the same number of molecules. மாலிகூல்ஸ் என்னன்னு தெரியுதுல்ல? இப்போ நைட்ரஜன்ன்றது ஆட்டம், ஓகே, N2 அப்படின்றது மாலிகூல். இயற்கையில இப்படிதான் இருக்கு, N2 தான் எப்பவுமே ஸ்டேபிளா இருக்கு, ரைட்? சிங்கிள் ஆட்டமா இருக்காது, N2 தான் ஸ்டேபிளா இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ கார்பன்றது ஆட்டம், ஓகே, அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து மாலிகூல். ஹைட்ரஜன்றது தனி ஆட்டம், ஆக்சிஜன்றது தனி ஆட்டம்,
O2ங்கிறது தனி ஆட்டம், H2O இருக்கு இல்லையா, that is O2ங்கிறது மாலிகுல். O2 atom or molecule? It's a molecule, right? Single O is atom and H2ங்கிறது molecule, right? Yes. Yeah, let us take two conditions, two gases actually. Oxygen எடுத்துக்கலாம், nitrogen எடுத்துக்கலாம், right? So இந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் வந்து 1 மீட்டர் கியூப், ரெண்டுமே 1 மீட்டர் கியூப். அண்ட் கண்டெய்னரோட ப்ரெஷர் வந்து 1 பார், இங்கேயும் 1 பார். ஆல்சோ டெம்பரேச்சரும் சேம் வச்சுக்கலாம், சம் 300 கெல்வின். டெம்பரேச்சர் இஸ் 300 கெல்வின். இப்போ ரெண்டு கண்டெய்னர்லையும் ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர், வால்யூம் எல்லாமே சேமா இருக்கு. இதுல இருக்க கேஸ் வந்து ஆக்சிஜன் மாலிகுல், இதுல இருக்கிறது நைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் அவகேட்ரோல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் NO2 will be equal to number of molecules of nitrogen. That is it. Number of oxygen molecule will be equal to number of nitrogen molecules. If these both systems are maintained at same pressure, temperature and volume conditions. Okay, right? Yes. So எத்தனை molecule இருக்கும் அப்படின்றதும், yeah, I think that's Avogadro number, right? Yes. Now I hope you have heard about this classes. Next we'll go to, yes, bulk modulus. Okay, before that you might have heard, yeah, laws of perfect gas. Laws of perfect gas. One is Boyle's law. Boyle's law. Do you remember? Can anyone tell what is Boyle's law? What is Boyle's law? And one more law is Charles law. Have you heard the term Charles law? Boyle's law and Charles law. Any idea? Abarka. Yes or no? கேள்விப்பட்டிருக்கே, கேள்விப்படலையா? No, not no type பண்ணு. N. Yes. So Boyle's law கேள்விப்பட்டிருக்கேன். What about Charles law? Right. So I'll tell. Yeah, gas when heated. Yes, both are. Yes. Okay. You see, you remember, Charles law is law for constant temperature, right? We know the relation PV equal to MRT, right? Yes. Yeah. Let us take at suppose na temperature constant வச்சுக்கலாம், PV equal to totally constant வரப்போகுது, right? So we'll get P equal to C by V. Suppose this constant நான் remove பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா P will be inversely proportional to volume, right? This is the law. No, at constant temperature, for any gas at constant temperature, the pressure will be inversely proportional to volume. Okay, at constant temperature the pressure will be inversely proportional to volume. That is enna, we are compressing the gas inside the piston cylinder. Maybe let us take that as a system. இப்போ நான் இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். ஓகே, டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வால்யூம் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம். திஸ் இஸ் பாய்ல்ஸ் லா. ஓகே, ரைட்? அண்ட் சார்லஸ் லா, this is constant pressure law. At constant pressure, right, PV equal to MRT. This equation we know, right? So suppose pressure constant எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, V மட்டும்தான் இருக்கு. V equal to MR by P into T. So இது எல்லாமே constant, right? So constant into T. So V directly proportional to T. At constant pressure, okay,
volume is directly proportional to temperature. Okay, right? So that you'll get an idea like yeah, see Tony, நான் heat பண்றேன். So this is initial volume and temperature T1. நான் ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல மெயின்டைன் பண்றோம். ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், யா அதோட மாலிகூல்ஸோட மூவ்மெண்ட் அதிகமாகுது, ரைட்? ஸோ நான் அது மூவ் ஆகிறதுக்கான ஸ்பேஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறேன், ரைட்? ஸோ தட் த ப்ரெஷர் வில் பி மெயின்டைன்டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்படி ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும்போது இந்த வால்யூம், இப்போ இந்த ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டாக வச்சுக்கிட்டு நான் ஹீட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பாரு, வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆல்சோ கேஸோட வெலாசிட்டியும் மாலிகூல்ஸோட வெலாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மாலிகூல்ஸோட வெலாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் volume is directly proportional to temperature. This is Charles law. Okay, right? I hope it's clear. You have any doubt here in this? Yes, and we'll see a few more terms here. One is coefficient of volume expansion. Coefficient of volume expansion. Okay, அதுக்கு முன்னாடி coefficient of linear expansion ஒன்று இருக்கு. Okay, like yeah, let us take a steel. ஒரு ஸ்டீல் ராட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆஃப் லென்த் எல், ரைட்? சப்போஸ் நான் அதை ஹீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஹீட் பண்ணுறேன், இந்த ஸ்டீல் ராடோட லென்த் வந்து சேம் எல் இருக்குமா, இல்லை லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமா, இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுமா? வாட் டு யூ திங்க்? வாட் யுவர் மைண்ட் சேஸ்? அதாவது இந்த ஸ்டீல் ராட் அதோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமா, டிக்ரீஸ் ஆகுமா, இல்லை சேமாக இருக்குமா சப்போஸ் நான் ஹீட் பண்ணும்போது? எஸ், வில் இன்க்ரீஸ். கரெக்ட். பிகாஸ் எல்லா மாலிகுலுமே சரி என்ன ஆகும்னா நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும், மாலிகுல்ஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்டோட சைஸும் பெருசாகுது. நார்மலா ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெருசாகும், ரைட்? ஸோ திஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்குல்ல, இது வந்து லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா லென்த் மட்டும் தான் நமக்கு வேரியபிள் இதுல. ஸோ இது வந்து லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? எஸ். ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் லென்த் இருக்கும், டெல்எல் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் இனிஷியல் லென்த் எவ்வளோ இன்ட்டு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம கொண்டு வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் ராட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ 20 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்துச்சு, 20 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ கண்டிப்பா அதே மாதிரி இனிஷியல் லென்த்துக்கும் வந்து ஒரு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. லென்த் வந்து 1 மீட்டர். அதே மாதிரி 20 இருந்து 100 கி. Suppose if I see in what the only for him or others too getting breaking voice from my side. What about others? Now it's okay. Voice break ஆகுது, அஜய்க்கு break ஆகுது. Now it's okay. Yeah, okay. See in that yeah, எவ்வளோ லென்த் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்றது யூ சி ஹியர். எவ்வளோ லென்த் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இனிஷியல் லென்த். இனிஷியலாக அந்த ராட் எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்கு. யூ சி திஸ் கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன்ல என்ன பண்றேன், 2 ராட் எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று வந்து
1 மீட்டர் ராட், இன்னொன்று வந்து 3 மீட்டர் ராட். ஓகே, இதுல சேம் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் தான். டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்து 80 டிகிரி ரைஸ் பண்ண போறேன் நான் ரெண்டுத்துலையுமே. இனிஷியலா 20ல இருந்துச்சு 100க்கு இம்ப்ரூவ் பண்றேன். அதே மாதிரி இதையும் 20ல இருந்துச்சு 100க்கு இம்ப்ரூவ் பண்றேன், இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ரைட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதுல சேஞ்ச் லென்த் மேபி ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இது கண்டிப்பா அதை விட அதிகமா இருக்கும், 20 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ரைட், மோர் தென் 20. ரைட். நெக்ஸ்ட், ராஜ், யூ ஹேவ் எனி டவுட்? If no doubt, mute your mic. No, sir. No. Okay. So this is right. So del L is directly proportional to length. Initially, எவ்வளவு length இருக்குன்றதை பொறுத்து. அதே மாதிரி del L is directly proportional to temperature difference. Is it clear? Is it clear? Just type C if it is clear. அந்த ராடோட லென்த்ல எவ்வளவு சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்றது இனிஷியலா ராடோட லென்த் எவ்வளவு இருந்துச்சு அண்ட் தென் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் நம்ம பண்றோம் இதை பொறுத்து இருக்கும். எஸ், clear. What about others? So this is linear expansion நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது. In similar way, volumetric expansion. Volumetric expansion. Suppose let us take on cube. Let us take on cube of initial volume of the V. Okay. Suppose if I heat this, இதோட வால்யூம் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எவ்வளோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இனிஷியல் வால்யூம். ஓகே, அண்ட் தென் it also depends on what is the temperature rise we are giving. Okay, and ஒரு proportionality constant ஒன்று வரும், so that is beta. Right, so this dV equal to beta into V into dt. Right, இந்த beta என்ன சொல்றோம்னா coefficient of volumetric expansion. Is it clear? Clear or not? Okay, let me write B left side. So this will be 1 by V and dV by 1 by V into dV by V, sorry, dV by dt. And we are taking pressure is constant here. Yes, see, we are heating at a constant pressure. That means என்னன்னா block தான் நான் ஹீட் பண்றேன். ஹீட் பண்ணும்போது அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் வச்சு தான் நான் ஹீட் பண்றேன். ஸோ ஹீட் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் சேம் ப்ரெஷர் தான், ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சேம் ப்ரெஷர் தான். ரைட், எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் வால்யூமெட்ரிக் எக்ஸ்பான்ஷன். Expansion coefficient. Is it clear? You have any doubt? So beta is 1 by V dV by dt. Right. Next. Next is we'll see bulk modulus. You see, yeah. So the definition of bulk modulus is change in pressure divided by volumetric strain. Volumetric strain. dV by V is nothing but volumetric strain. எவ்வளோ வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சு டிவைட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் என்ன, அண்ட் டிபி அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்.
You see, நான் என்ன பண்றேன்னா, நமக்கு இந்த பிஸ்டன் சிலிண்டரோட கேப்புக்கு இடையில வந்து கேஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். அண்ட் இனிஷியலா ப்ரெஷர் வந்து ஒரு 10 பார் இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்றேன், இதை கம்ப்ரஸ் பண்றேன். கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் வந்து 20 பார் போகுது. ஸோ சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 பார். ஓகே, அண்ட் இப்போ இந்த டைம்ல வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இதோட சேஞ்ச் வால்யூம் மேபி சம் 0.3 மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ரைட். அண்ட் இதோட ஒரிஜினல் வால்யூம் கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த வால்யூம் வந்து V. அந்த வால்யூம் சம் 1 மீட்டர் கியூப். இந்த ஃபைனல் வால்யூம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் இருக்கு இல்லையா, 0.3 divided by 1. So this is nothing but volumetric strain. That is 0.3. இதுக்கு யூனிட்டே கிடையாது, ஏன்னா இதுவும் மீட்டர் கியூப் தான், இதுவும் மீட்டர் கியூப் தான். ஸோ இட் வில் கேன்சல் அவுட், ரைட். ஸோ வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து 0.3. ஸோ யா, இந்த ரேஷியோ இருக்குல்ல, டிபிக்கும் டிவி பை விக்கும், இதுதான் வந்து பல்க் மாடுலஸ்ன்னு சொல்றோம். பல்க் மாடுலஸ். ஸோ தட் இஸ் 10 into 10 power 3 by 0.3 for this particular gas. இது என்னன்னா ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இந்த பல்க் மாடுலஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கேஸ் வந்து நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நைட்ரஜனோட இந்த பல்க் மாடுலஸ் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதே ஹைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஆர் ஆக்சிஜன் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், அண்ட் ஃபார் ஏர் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். Okay, this K for air it will be different, K for oxygen will be different. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பிஸ்டன் சிலிண்டருக்குள்ள அந்த ஏரை ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் நம்ம கொடுக்குறோம்னு பார்க்கணும். வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் சேஞ்ச் வி ஆர் கிவிங், ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் த வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் தட் வி அப்சர்வ், ரைட். அதை வச்சு we can find this K, bulk modulus. So the definition of bulk modulus is Tp by volumetric strain at constant temperature. அண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா டியூரிங் இந்த டைம்ல உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறோம். டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம், சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் பல்க் மாடுலஸ். அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பல்க் மாடுலஸ் இஸ் கால்ட் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. கம்ப்ரெசிபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு நம்மளால கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது. கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்கலாம். ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/K பல்க் மாடுலஸ். This is compressibility. Okay, right. And yeah, one more thing I forgot to tell you here is the volume change வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல இருக்கும். K is equal to Tp. ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால இது வந்து மைனஸ்ல இருக்கும். டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அதே நம்ம இதை டென்சிட்டியில் சொன்னோம் அப்படின்னா டிபி பை டி ரோ பை ரோ பாசிட்டிவ்லேயே சொல்லலாம். ஏன்னா பாரு, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன். கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட். வால்யூம் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டென்சிட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? டைப் யுவர் ஆன்சர். டென்சிட்டி will increase or decrease? Density. While compression density will increase. Volume increase ஆமா decrease ஆகும்? Volume will decrease, right. Volume will decrease. ஸோ அதனால நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை வால்யூம் வச்சு சொல்லும் போது மைனஸ் இங்கே சேர்த்துக்கணும், அப்போதான் ஃபைனல் வேல்யூ நமக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும், ரைட். அதே வந்து டென்சிட்டியில் சொல்லும்போது நோ நீட் ஆஃப் மைனஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மைனஸ் எதை குறிக்குது அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மைனஸ், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஃபார் பல்க் மாடுலஸ். அண்ட் ஃபார் ஆல்ஃபா இதோட இன்வர்ஸ். ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா எப்படி சொல்லலாம்னா -1/B TV by TP at temperature equal to constant. Okay, இப்படி சொல்லலாம். இதை V into TP by TV at temperature equal to constant சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ இதோட இன்வர்ஸ் -1/V into TV by TP at temperature equal to constant.
That is alpha. Alpha-ங்கிறது என்ன? Compressibility. Okay, right? Yeah, that is bulk modulus and compressibility. And two more thing. Yeah. Now, ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அவைலபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸர்ஜி அப்படின்ற டாபிக் செகண்ட் யூனிட்ல வரும். அவைலபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸர்ஜி. அவைலபிலிட்டி ஆர் எக்ஸர்ஜின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வில் சி தட் மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி. இது வந்து ஹெல்மோல்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் டிஎஸ். ஓகே, எப்படி நம்ம கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பிளஸ் டெல்யூன்னு சொல்லி வந்தோம். டெல்யூ அதே மாதிரி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் டிஎஸ். இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி, சிஸ்டமோட ப்ராப்பர்ட்டி of a system, and it is a function of internal energy and temperature and S-ங்கிறது entropy. Okay, இது வந்து Helmholtz function. You remember this Helmholtz function. Helmholtz function sometimes H ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. H is equal to U minus TS ன்னு சொல்லுவாங்க. F ன்னு சொல்லலாம், இல்லை H ன்னு சொல்லலாம், நம்மளோட விருப்பம். And Gibbs function இருக்கு. I think F ன்னு சொல்றது தான் பெஸ்ட். ஏன்னா H ன்னு சொல்லும் போது எனக்கு கன்ஃபியூஸ்ட். Gibbs function அப்படின்றது G equal to H minus TS. Okay, இது property of the system. இது enthalpy, இது temperature, இது entropy. Okay, right? These two functions you remember. Yeah, F is equal to U minus TS. This is for closed system. The function பேர் என்ன? Helmholtz function. Helmholtz function. Write it down in your notes. Okay, then G equal to H minus TS. This is for open system. Okay, this is Gibbs function. Right? Is it clear? Yeah. Let me complete one derivation. It's a derivation of Maxwell relations. This will complete this class. Derivations of Maxwell relations. Okay, right. So Maxwell relations மொத்தம் 4 ரிலேஷன் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, yeah, dou T by dou V, that is change, partial differentiation of temperature with respect to volume at entropy constant, that is equal to minus dou P by dou S at temperature equal to constant. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 ரிலேஷன் இருக்கு. இது நம்ம டெரைவ் பண்ண போறோம். ஓகே, எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So yes, Maxwell relations. First, Q equal to W plus TU. In the equation, எந்த சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நாம? Any idea? Q equal to W plus TU. What is this equation? For which system we will use? This is first law of thermodynamics applied to closed system. Is it okay? Right? For reversible process, we can rewrite it as T into ds. Because ds is equal to dq by t in சொல்லுவோம் for reversible process. So அதை வச்சு q நம்ம T into ds னு எழுதலாம். Then, what is the work done formula? Integral p dv. So just I'm writing here p into dv, right? Yes. And du க்கு formula தெரியுமா? du, change in internal energy. So அது தேவையில்லை, just நம்ம இப்போ du மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த ஃபார்முலா நான் ரீரைட் பண்றேன். du is equal to tds minus pdv. This is equation 1. Is this clear?
Is it okay? Change in internal energy equal to temperature into change in entropy minus pressure into change in volume. Is it clear? Yes. Kavin, Karthik got it. What about others? Is it clear or not? Yeah, just 10 more minutes. You be with me. We'll solve. Now, yeah, we know enthalpy definition. Enthalpy. In the equation 1, தேவைப்படும் நமக்கு டெரிவேஷன்ல. Okay. Then enthalpy definition. H equal to U plus PV. ஞாபகம் இருக்கா? H equal to U plus PV. Right? So if I differentiate this equation, இது எல்லாமே variable தான். So அதனால TU plus P into TV plus V into DP ன்னு கிடைக்கும் நமக்கு. Right? Yes. கிடைக்கும் இல்லையா? இப்படிதான் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லாமே வேரியபிள். யூஸ் ஆஃப் வேரியபிள், பியும் வேரியபிள், பியும் வேரியபிள். ஸோ அதனால நம்ம இப்படி தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ இதுல நான் என்ன பண்றேன்னா டியூவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். டியூ சப்ஸ்டியூட் டியூ ஈக்குவல் டு இது வந்து டியூ இன் த அப்போ ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த டியூ மட்டும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். எங்கிருந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ரைட். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் வாட் இஸ் டியூ? TDS minus PDV plus PDV plus VDP, right? So we can cancel this two because both are PDV plus minus, right? So I'll get DH equal to TDS plus VDP. So this is equation 2. Is it clear? Is it easy? Clear? You got it? Understood or not? Clear na C type panna. If you have doubt, just type not clear. Okay, clear, right? Yes. Then we got two equations. Now we are going to use Helmholtz function. Helmholtz function என்னது? F is equal to U minus TS, right? So if I differentiate this, DF will be equal to DU plus T minus T into DS minus S into TT. S into DT. Okay, right? So okay. So இப்போ இதுல I'm going to substitute DU value. Substitute DU. So DU ஓட value என்ன? First equation கிடைச்சது இல்லையா? That is TDS minus PDV, right? So I'm going to substitute here. So DF will be equal to TDS minus PDV minus TDS minus STT, right? So we'll delete this TDS and TDS because both are same and positive negative. So DF will be equal to minus PDV minus STT, right? So this is equation number 3. Is it clear? Or you want me to repeat it again? Is it clear or not? Clear means type C. Yes, simple, right? Clear. So F equal to U minus TS, அதை differentiate பண்றோம். அப்புறம் DU first நம்ம கண்டுபிடிச்சாலே அதை எடுத்து substitute பண்றோம். அவ்வளவுதான். Right? Clear. Now Gibbs function. Gibbs function எடுத்து வந்து போடலாம். What is Gibbs function? G equal to H minus TS. Okay, so small g ன்னு வச்சுக்கிறேன். இதை நம்ம differentiate பண்ணலாம். DG equal to DH small எடுத்துக்கிறேன். T into DS minus S into TT. Okay, right. So இதுல substitute பண்ண போறேன் DH value. Substitute DH in the above equation. What is DH value?
So that is equation 2. Yeah, this is dh. dh is nothing but tds plus vdp. Okay, அது எடுத்துக்கலாம். equation 2ல கிடைச்சது இல்லையா, அது எடுத்துக்கலாம். dh equal to tds plus vdp. Okay, so now if I substitute, dg will be equal to tds plus vdp minus tds minus sdt. Okay, now you eliminate the common terms, so tds minus tds, right? Yes, so it will be dg will be equal to vdp minus sdt. So this is equation number 4. Okay, so இந்த 4 ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நான் மொத்தமா எழுதுறேன். So firstly equation number 1, du equal to tds minus pdp. Number 2, dh will be equal to tds plus vdp. Number 3, df that is equal to minus pdv minus sdt. And fourth, dg that is equal to vdp minus sdt. Right, is it clear? These 4 equations. Right, these 4 equations we got, right? Yes. இப்போ in general ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம்னு சொல்லலாமா? நம்ம டெம்பரேச்சர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் சொல்லலாமா? சொல்லலாம் தானே. ஏன்னா பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி, ரைட்? எம்ஆர்டி டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிவி பை எம்ஆர்னு இருக்கு. சி, அப்போ டெம்பரேச்சர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம்னு சொல்லலாம், ரைட்? எஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஜென்ரலாக ஒரு இசட்ன்ற டேர்ம் எடுத்துக்கிறேன். இசட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். ஓகே, ஸோ இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணேன்னா எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ், இப்போ ஒய் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பிளஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு டிஒய். ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் டிஃபரன்ஷியேஷன். இதுதான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இது வந்து ஜென்ரல் டிஃபரன்ஷியேஷன், ரைட்? எஸ். ஸோ இப்போ இது எப்படி சொல்லுவோம்னா எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பிளஸ் என் இன்ட்டு டிஒய்னு சொல்லுவோம். டிஇசட் ஈக்குவல் டு, ரைட்? சப்போஸ் இந்த இசட் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்துச்சு, ஒரு சிஸ்டமோட ப்ராப்பர்ட்டி. இஃப் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி லைக் டெம்பரேச்சர், வால்யூம், டென்சிட்டி, anything, internal energy, கிப்ஸ் ஃபங்க்ஷன், ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எம் இருக்கு இல்லையா, டோ எம், அதை நான் ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். டோ ஒய் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு, அண்ட் இந்த என் இருக்குல்ல அதை நான் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் ஒய் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு. இது வந்து சேமா இருக்கும். தட் இஸ் அ கண்டிஷன். ஓகே, ரைட்? யூ காட் இட்? என்ன சொல்றேன்னா, இஃப் இசட்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சம் அதர் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்க கிடைக்கிற டிஃபரன்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை நான் எம் அண்ட் என்னு வச்சுக்கிறேன். இதை நான் மேலும் மாற்றி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். எம்ஐ வந்து ஒய்யை பொறுத்தும் என்னை வந்து எக்ஸை பொறுத்தும் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். என்னை வந்து எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இது வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். தட் இஸ் த ரூல் ஃபார் திஸ் இசட் டு பி a ப்ராப்பர்ட்டி. இசட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கணும்னா. ஓகே, ரைட்? So let me go here. Yeah, generally இந்த இசட், எம், என் இதெல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் தான். இதில் எக்ஸ் கமா ஒய்ல தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இஃப் இசட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இட் இஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டி டூ எம் பை டூ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் will be equal to tau n by tau x of y equal to constant. Okay, the equation dz equal to m dx plus n dy. இந்த equationல இது நமக்கு satisfy ஆகும்.
ஓகே சரி. இப்போ இப்போ பாரு, இந்த ஈக்குவேஷன் இது மாதிரி சிமிலரா இருக்கா? இந்த 4 ஈக்குவேஷனுமே சிமிலர் டு திஸ் ஈக்குவேஷன், ரைட்? Do you see it? Do you see it? These 4 equations are similar to this dz equation, right? So இது நாலுத்துல இருந்தும் m n நம்மளால சொல்ல முடியும், ரைட்? ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த u h f g இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஸ்டம். ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு தெரிஞ்சதுனால இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். Tu equal to T into Ts minus P into Tv. So this is similar to Tz equal to m into Tx plus n into Ty, right? Yes. So இப்போ இதில் நாம என்ன பண்ணுவோம்? dou m by dou y that will be equal to dou n by dou x. கரெக்டா? அப்போ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா we'll take this as m. இதில் இதுதான் m, இதுதான் n. So dou t by dou p இங்க இருக்கிறதால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அட் என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது that will be equal to dou p by dou s டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது. Got it? Got it? It's clear? புரியுதா? புரிஞ்சதா இல்லையா? சி டைப் பண்ண. You have any doubt? And similarly you can write இந்த மூணு equationக்கும் you can write the equations, right? Yeah, I'll stop here.